प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेरी बेनती है कि ਜਿਹੜੇ यूजर्स ने हले तक यह चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों जल्दी तो जल्दी लाइक और सबसक्राइब कर लैन ते नाल लग्या बैल आइकन जरूर दबा देन तां जो तुहानूं मेरियां आउण वालियां सारियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ शुरू करते हैं। 12वीं जमात के विद्यार्थियों ਲਈ पाठ पुस्तक का पाठ दूसरा सी विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हन? प्रोग्राम विच स्टेटमेंटां दे लाइन दर लाइन चलन के क्रम नूं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहा जाता है। असीं प्रोग्राम विच इन्हां स्टेटमेंट्स दे चलन के क्रम नूं अपनी जरूरत अनुसार कंट्रोल भी कर सकते हाँ। स्टेटमेंट्स के चलन के क्रम नूं कंट्रोल करने वालियां स्टेटमेंट्स नूं ही कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स दीयां किस्मां लिखो। इन्हां कंट्रोल स्टेटमेंट्स नूं 3 किस्मां विच वंडिया जा सकता है। ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट जिस दीयां उदाहरणां इफ अते स्विच केस हो सकते हैं। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिस दीयां उदाहरणां फॉर, वाइल अते डू वाइल हो सकते हैं। जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट जिस दीयां उदाहरणां गो टू, ब्रेक अते कंटिन्यू हो सकते हैं। असी कंट्रोल स्टेटमेंट दीयां किस्मां नूं एक चित्र के रूप विच स्क्रीन ते दर्शाए अनुसार देख सकते हैं। ब्रांचिंग नूं परिभाषित करो। ਉਹ स्टेटमेंट्स जिन्हां दी वरतों प्रोग्राम विच फैसला लैण दे काम लई जां मल्टी वे सिलैक्शन करन लई कीती जांदी है, उन्हां स्टेटमेंट्स नूं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स कहा जाता है। यह स्टेटमेंट्स प्रोग्राम दे चलन दौरान एक ब्रांच जां दूजी ब्रांच की चोण करदियां हन। ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट दीयां हेठां लिखियां 2 किस्मां हुंदियां हन। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि इफ एल्स द्वारा दर्शाई जाती है। मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि स्विच केस के रूप में दर्शाई जाती है। इफ एल्स स्टेटमेंट की है? इफ एल्स स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसकी वरतों प्रोग्राम विच फैसला लैण वाले काम करन लई कीती जाती है। हेठां दिता सी भाषा का प्रोग्राम इफ एल्स स्टेटमेंट की वरतों नूं दर्शा रहा है। इस प्रोग्राम विच असीं मार्क्स नां दा एक इंटीजर वेरीएबल डिक्लेयर किया है जिस विच असीं 45 मुल स्टोर किया है। इफ स्टेटमेंट की मदद नाल असीं मार्क्स वेरीएबल के मुल की 35 तो वड्डा होने की पुष्टि की है। जेकर यह कंडीशन ट्रू हुंदी है तो प्रिंटएफ विच दर्शाया गया पास आउटपुट के तौर पर लिखा जाता है। इस कंडीशन के फॉल्स होने के केस विच इफ स्टेटमेंट नाल दर्शाई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होएगी तो एल्स भाग एग्जीक्यूट हुंदा है जिस विच प्रिंटएफ विच दर्शाया फेल मैसेज स्क्रीन उपर दर्शाया जाता है। क्योंकि साडी दिती गई एग्जाम्पल विच असी 45 मुल मार्क्स वेरीएबल विच स्टोर किया है जो कि 35 तो वड्डा है, इसलिए कंडीशन के ट्रू होने कारण पहला प्रिंटएफ जो कि पास दर्शाता है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो साडी आउटपुट पास के रूप में दर्शाई गई है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की है? इसकी बनतर लिखो। असी किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट की बनतर नूं सिंटैक्स भी आखते हाँ। जदों एक इफ स्टेटमेंट की वरतों एक होर इफ स्टेटमेंट दे विच कीती जाती है तो उसनूं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बनतर हेठां दर्शाए अनुसार हो सकती है जिस विच 2 इफ कंडीशनस नूं वरत के दर्शाया गया है। इस विच लाल रंग विच दर्शाई इफ स्टेटमेंट
ਆਊਟਰ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਅਤੇ ਸਕੈਨਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਡੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲਿਊ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ 1 ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਮੰਡੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਮੁੱਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ 5 ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 5 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਫਰਾਈਡੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 0 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਡਿਫਾਲਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਰੋਂਗ ਇਨਪੁੱਟ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਪ ਕੀ ਹਨ? ਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ। ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲੂਪਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਲੂਪਸ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ
ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ। ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲੂਪਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੂ ਵਾਈਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਲੂਪ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੂਪ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡੂ ਵਾਈਲ। ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲ ਲੂਪ, ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਅਤੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਿਖੋ। ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਲ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲੌਕ ਜੋ ਕਿ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੂ ਵਾਈਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੈ? ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੂਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੂਪ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਵਾਈਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਗੋ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋ ਟੂ ਲੇਬਲ 1। ਲੇਬਲ 1 ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋ ਟੂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੂਪ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਲੂਪ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਫ ਐਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛੱਡਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀਆਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਰ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਾਸ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਪਸੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਐਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ
ਤੇ ਸਵਿਚ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਿਚ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਲ ਅਤੇ ਫॉर ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਲੌਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡੂ ਵਾਈਲ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੋ ਟੂ, ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਈਲ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਡੈਸ਼ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟਡ ਲੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ। ਡੈਸ਼ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ। ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫॉर ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰੰਟ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫॉर ਲੂਪ ਅਗਲੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵਹਾਅ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੂਪ ਕੀ ਹਨ? ਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ।